نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج ادا کیا تو حج کا ایک ایک رکن جب آپ عمل کرتے تھے تو آپ کر رہے تھے، عمل کر کے دکھا رہے تھے صحابہ کو، فرمایا دیکھو میرے طواف کے طریقے کو سیکھ لو، خذوا عنی مناسککم۔ پھر آپ صفا مروہ پہ گئے، کہا خذوا عنی مناسککم، حج اور عمرے کے طریقے کو سیکھ لو۔ پھر آپ حج کے لیے مینا گئے، عرفات گئے، مزدلفہ گئے، واپس آ کے کنکریاں ماری، طواف کیا، قربانی کی، جلد کروائی۔ آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے لے لو۔ کیا مطلب ہے؟ حج اللہ نے فرض کیا ہے، طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر کوئی آدمی حج کرنے تو جائے، طریقہ اس کا اپنا ہو یا اپنے مولویوں کا ہو تو یہ قابل قبول نہیں۔ ایک شخص نے قربانی کی، فجر کی نماز پڑھتے ہی اس نے اپنے جانور کو ذبح کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا تو نے فجر پڑھتے ہی جانور ذبح کر دیا؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں نے کیا۔ کہا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ میں نے یہ سوچا تھا کہ آج میری قربانی کا جو گوشت ہے نا غریبوں کے گھروں میں سب سے پہلے پہنچے تاکہ میں سبقت لے جاؤں۔ آج تو غریبوں کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ ابو بردہ یہ صحابی ہے، اب دیکھیں نیت تو اس کی کتنی اچھی تھی، اخلاص اس کے اندر کتنا اعلیٰ تھا کہ تاکہ میری جانور کا گوشت غریبوں کے گھروں میں پہلے پہنچے۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ کیا آپ نے اس کو شاباش دی؟ نہیں، آپ نے فرمایا ہمارا طریقہ یہ نہیں تھا، ہماری سنت یہ نہیں تھی، سنتنا، ہماری سنت کیا تھی؟ پہلے عید کی نماز پڑھتے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرتے، یہ ہماری سنت تھی۔ تو نے قربانی تو کی لیکن ہماری سنت کے مطابق نہیں کی، لہذا اذبح مکانہ اخرى، قربانی کا ثواب لینا ہے تو نئی قربانی کا۔ جانور اس کی حلال کمائی کا تھا، عید الاضحیٰ کا دن تھا، اس نے غریبوں میں بانٹ بھی دیا تھا، لیکن آپ نے فرمایا تیری کوئی قربانی نہیں۔ کیوں؟ تیری قربانی ہماری سنت کے مطابق ہے۔ تو میرے بھائیو یہ سوچ نکال دو ذہنوں سے کہ عبادت کرو جی جیسے مرضی کرو، نماز پڑھنی چاہیے جس طرح کی کوئی مرضی پڑھے، نہیں میرے بھائی نماز پڑھنی چاہیے لیکن طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم آزاد نہیں ہو، تم نماز تمہیں اس طرح پڑھنی ہے جس طرح میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پڑھ کے دکھائی، اپنی مرضی سے نہیں۔ صحیح بخاری آپ اٹھائیں، ایک شخص نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسجد کے ایک کونے میں آ کے نماز پڑھی، وہ بعد میں آیا تھا، نماز اس کی رہ گئی، اس نے سلام اٹھایا، مسجد کے کونے میں نماز پڑھی، نبی علیہ السلام نے اس کی نماز کو دیکھا، سلام پھیرنے کے بعد وہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے لگا، آپ نے اس کو بیٹھنے نہیں دیا، اٹھائے بخاری کی حدیث، آپ نے اس کو بیٹھنے نہیں دیا، اور کیا بولا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، جا کے نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا، اس نے پھر نماز پڑھی، پھر آیا، آپ نے پھر اسے بولا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، اس نے پھر نماز پڑھی، 3 دفعہ اس نے نماز پڑھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز کو ریجیکٹ کر دیا کہ اتنا کا لم تصلی، تو نے نماز پڑھی۔ میرے بھائیو اس نے قیام بھی کیا تھا، اس نے رکوع بھی کیے تھے، اس نے سجدے بھی کیے تھے، سجدوں کی تسبیحات بھی اس نے پڑھی تھی، منہ بھی اس کا کتنا رخ تھا، لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میری نماز میں کمی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا رکوع اور سجدہ، اس کا طریقہ، اس کی ٹائمنگ
اس میں ٹھہراؤ میری سنت کے مطابق نہیں ہے. تو نے رکوع اور سجدے کو جلدی کی ہے، رکوع اور سجدہ کیا ضرور ہے، لیکن اس میں جلدی کی ہے، وہ میری سنت کے مطابق نہیں ہے. لہٰذا دوبارہ نماز پڑھوائی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میرے بھائیوں یہ منطق باطل ہے. بھائی نماز پڑھنی چاہیے جس طرح کی کوئی مرضی پڑھے، نہیں میرے بھائیوں نماز پڑھنی چاہیے لیکن طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. صحیح بخاری اٹھایا، سنن ابی داؤد میں بھی ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا. جب وہ نماز سے فارغ ہوا اسے بلایا، پوچھا، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ صحابی ہے سیدنا حذیفہ. اسے بلایا اور پوچھا کب من تصلی هذه الصلاۃ، یہ جو نماز تو نے ابھی میرے سامنے پڑھی ہے یہ کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہو، کب سے تم اس طرح کی نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا من 40 سنہ، 40 سال ہو گئے مجھے اس طرح کی نماز پڑھتے ہوئے. میں ما صلیت صلاۃ، 40 سال کے عرصے میں تم نے ایک نماز پڑھی. کیوں؟ تیری نماز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں. تو میرے بھائیوں اپنی تمام عبادات اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق بناؤ، اس کی جستجو کرو، اس کی تحقیق کرو کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حج کیا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زکات کی ادائیگی کیا تھی، نبی علیہ السلام کی نماز کیسے تھی. ایک عمل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تلاش کرو. تو نبی علیہ السلام کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ محمدی نماز پڑھے آپ. آج لوگوں نے اپنی اپنی فقہ کی نمازیں بنا لی ہیں. آج مارکیٹ کے اندر کتابیں موجود ہیں، حنفی نماز، شافعی نماز، مالکی نماز، حنبلی نماز. میرے بھائیوں یہ کیوں ہے؟ یہ طریقے کیوں رائج ہے؟ نہیں، کوئی نماز کا طریقہ حنفی نہیں اسلام میں، کوئی شافعی نہیں، کوئی مالکی نہیں. ایک طریقہ ہے کہ محمدی نماز ہونی چاہیے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز جو ہے وہ نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے، یاد رکھیں کئی احادیث سے یہ بات ثابت ہے، 20 سینکڑوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر اٹھاتے تھے. نبی علیہ السلام جب رکوع کا ارادہ فرماتے کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی ایسا کرتے تھے، جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تب بھی ایسا کرتے تھے. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے. نبی علیہ السلام نے اس طرح نماز پڑھی ہے، اور نبی علیہ السلام کی زندگی کی کوئی ایک نماز ایسی نہیں کوئی دکھا سکتا ایک کسی صحیح حدیث میں کہ اللہ کے پیغمبر نے رکوع کیا رفع الیدین نہیں کیا، رکوع سے سر اٹھایا رفع الیدین نہیں کیا. ایک بھی ایسی حدیث کوئی نہیں دکھا سکتا. یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ لوگ نبی علیہ السلام کے پیچھے بت لے کر آتے تھے، یہ پرلے درجے کی کپ ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ شروع زندگی میں رفع الیدین تھا، نبی علیہ السلام کی آخری زندگی میں رفع الیدین نہیں تھا، میرے بھائیوں یہ بات بھی جھوٹ پر مبنی ہے. جائیں آپ ان صحابہ کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں جو مدینے میں مسلمان ہوئے تھے. یہ جو کہتے ہیں نا مکے میں رفع الیدین تھا، نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، یہ جھوٹ ہے. ان صحابہ کو دیکھیں جو نبی علیہ السلام کے پاس مدینے میں آئے تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری کو مسلمان ہوئے. 7 ہجری کو مکہ سے مدینے آئے ہوئے 7 سال ہو چکے تھے. سیدنا ابو ہریرہ مسلمان ہوئے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ اٹھائیں سنن ابی داؤد کو، ترمذی نسائی ادھر موجود ہے، میں کھول کے دکھا سکتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا آپ نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے تھے، رکوع جاتے رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے. یہ 7 ہجری کی بات ہے. کہاں گئی یہ منطق کہ مکے میں تھا مدینے میں منسوخ ہو گیا. آگے بڑھے آپ وہ صحابہ جو نبی علیہ السلام کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں. سیدنا مالک بن حویرث
9 हिजरी को मुसलमान हुए हैं। नबी अलैहिस्सलाम की वफात से 1 साल पहले मदीने में आपने 9 साल बसर कर लिए थे। मालिक बिन हुवैरिस आए थे और उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के पीछे 100 नमाजें पढ़ी थी। 20 दिन वो नबी अलैहिस्सलाम के पीछे रहे। सही बुखारी में है 20 दिन नबी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ने के बाद आपने फरमाया मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम उदास हो गए हो अपने बीवी बच्चों से, जाओ इरजिऊ इला अहलिकुम, तुम अपने देहातों और बस्तियों में चले जाओ। वो कहते हैं हम नौजवान थे जो नबी अलैहिस्सलाम के पीछे 20 दिन हम आपके पास ठहरे, 20 दिन हमने नमाजें पढ़ी। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको अलविदा किया, रुखसत किया। जाते हुए एक वसीयत की। वसीयत क्या की थी? सल्लू कमा रही तुम सल्ली। इस हदीस के रावी मालिक बिन हुवैरिस है। अल्लाह के नबी ने इनको वसीयत की थी कि उस तरह नमाज पढ़नी है जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। आओ मेरे भाइयों, आओ इल्म की दुनिया में, अंधेरों से बाहर आओ, तकलीफ काम नहीं आएगी। आए उठाए हदीस की किताबों को। ये सहाबी मालिक बिन हुवैरिस जो 9 हिजरी में मुसलमान हुए थे, नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें अलविदा करते हुए कहा था उस तरह नमाज पढ़ती है जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। आओ इस सहाबी की नमाज को देखते हैं। इन्होंने अपनी बस्ती में जाके किस तरह नमाज पढ़ी थी, उन्होंने अल्लाह के नबी की वसीयत पर अमल किया था, किस तरह किया था। सही बुखारी इसकी वजाहत करती है कि उन्होंने अपनी बस्ती में जाके जो नमाज पढ़ के दिखाई थी, तो उसमें नमाज शुरू करते हुए रफुल दैन है, रुकू जाते हुए रफुल दैन है, रुकू से उठते हुए रफुल दैन है। ये चढ़ते हुए सूरज की तरह वाज़ेह है। फिर भी कोई उलझन में रहे तो ये उसकी मर्जी है। आगे बढ़े। मालिक बिन हुवैरिस के बाद वाल बिन हुजर यमन का शहजादा था, बादशाह का बेटा था। इसको अल्लाह ने इस्लाम की दौलत नसीब कर दी। चला यमन से, कहा मैं इस्लाम का मुंह करने जा रहा हूँ। बाप ने कहा किधर जा रहे हो? मदीना मुनव्वरा जा रहे हो इस्लाम का मुंह करने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ मेरे पैगंबर को खुशखबरी दे दो। यमन का बादशाह उसका बेटा इस्लाम कबूल करने के लिए आपके दर पे चल के आ रहा है। नबी इस्लाम को बड़ी खुशी हुई। आपने मदीने से बाहर निकल कर उसका इस्तकबाल किया। मालिक बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला मुसलमान हुए। नबी इस्लाम ने बड़ा प्रोटोकॉल किया, इस्लाम कबूल करके चले गए। सुम्मा अतईतु अमल मुकबिल, आगे मालिक बिन हुजर से पूछो वो क्या कहते हैं। मुस्लिम में भी मौजूद है, अबू दाऊद में भी मौजूद है। वो कहते हैं 1 साल बाद फिर दोबारा उसने रखते सबर बांधा। पूछा घर वालों ने किधर जाना चाहते हो? कहा दोबारा मदीना में जाना चाहता हूँ। इस्लाम तो कबूल करके आगे हो, अब क्या लेने जा रहे हो? अबू दाऊद में मौजूद है। कहा लांजुरन्ना इला सलाती रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह के पैगंबर की नमाज का तरीका देखने जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी नमाज कैसे पढ़ते हैं, सिर्फ नमाज चेक करने के लिए यमन से चल के आए थे। तरीका नमाज की अहमियत मौजूद है। कहते हैं सर्दी का मौसम था, मैं मदीने में पहुंचा, सर्द मौसम था। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने चादरें ओढ़ी हुई थी। मैंने क्या देखा? नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा चादरों से हाथ पैर निकाल के रफुल दैन कर रहे हैं। नमाज शुरू करते वक्त रुकू जाते हुए, रुकू से उठते हुए। ये 10 हिजरी की बात है। कब रफुल दैन मंसूब हुआ है, किस दौर में हुआ है? आगे बढ़े। मैं किताब लेकर आया हूँ, गाड़ी में पड़ी, अभी मैं मंगवाता हूँ। सुनने कुबरा बहकी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आखिरी नमाज सबसे ज्यादा करीब होके जिस सहाबी ने पढ़ी है वो अबू बकर सदीक थे। नबी अलैहिस्सलाम के साथ मुसल्ले पे खड़े थे। अल्लाह के नबी मुसल्ले पर बैठे थे। आपके मुसल्ले पर आपकी दाईं जानब अबू बकर सदीक खड़े थे, बाकी सब सहाबा नीचे थे। अबू बकर सदीक ने अल्लाह के नबी के साथ खड़े होकर आखिरी नमाज पढ़ी है। अगर अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज में रफुल दैन ना किया होता, अबू बकर सदीक कभी न करते। आओ सूरह कुबरा बहकी में है कि आता अपने नबी रवा कहते हैं, वो रफुल दैन करते थे। जुरैज रफुल दैन करते थे। किसी ने पूछा क्यों करते हो? कहा मैंने अता बिन नबी रवा को रफुल दैन करते हुए देखा। अता बिन नबी रवा से पूछा गया
तुम रबुल क्यों करते हो? कहा मैं अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को रबुल करते हुए देखा। अब्दुल्ला बिन जुबैर से पूछा गया तुम रबुल क्यों करते हो? कहते हैं सल्लैतु खल्फ अबी बकर, मैंने अबू बकर सदीक के पीछे नमाज़ें पढ़ी है, उनके दौरे खिलाफत में मैंने उनको देखा रुकू जाते हुए, रुकू से उठते हुए रबुल करते थे। अबू बकर सदीक से पूछा गया आप रबुल क्यों करते हैं? कहा सल्लैतु खल्फ नबी, मैंने अल्लाह के पैगंबर के पीछे नमाज़ें पढ़ी है। आप नमाज शुरू करते वक्त रुकू जाते हुए, रुकू से उठते हुए रबुल करते थे। और अल्लाह के नबी रबुल क्यों करते हैं? अल्लाह के नबी ने रबुल कहां से लिया है? सुन्ने कुबरा की एक दूसरी रिवायत में है आखिर नबी रबुल मिनल जबरील, रबुल नबी ने सलाम ने जबरील से सीखा है। वाखिर जबरील मिनल्लाह, जबरील रबुल की तालीम अल्लाह से लेकर आया। 10 आखिरी बात अर्ज करता हूं, ये सुन्ने अबी दाऊद के अंदर मौजूद है। जो जीना चाहे दलील देख कर जिए, मरे तो दलील देख कर मरे। 10 सहाबा नबी सलाम इस दुनिया से जा चुके थे, अपने जन्नत के आला महल्लात में पहुंच चुके थे। आपके जाने के बाद एक मजलिस लगी हुई थी, अल्लाह के पैगंबर के 10 सहाबा मौजूद थे। 10 सहाबा 10 सहाबा मौजूद थे, जिनमें सैयदना अबू हुरैरा भी, अबू हुमैद सादी भी, कतादा भी। तो अबू हुमैद सादी खड़े हुए, कहते मैं तुम्हें अल्लाह के पैगंबर की नमाज ना पढ़ के दिखाऊं? मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह के पैगंबर की नमाज का तरीका जानता हूं। उन्होंने कहा पढ़ के दिखाएं। जनाब अबू हुमैद सादी ने 10 सहाबा के मजमे में खड़े होकर नमाज पढ़ी। अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हो चुके थे। 10 सहाबा के मजमे में उन्होंने नमाज पढ़ के दिखाई। सुन्ने अबी दाऊद में है, नमाज शुरू करते हुए रबुल किया, रुकू जाते हुए रबुल किया, रुकू से उठते हुए रबुल किया, तीसरी रगत के आगाज में रबुल किया। जब सारी नमाज पढ़ के फारिग हुए, 10 के 10 सहाबा बोले, जग जबान बोले, कालू सदकता, तूने सच कहा है। हाकदा काना युसल्ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। 10 सहाबा की गवाही मौजूद है मेरी जान, 10 सहाबा की गवाही मौजूद है, 10 सहाबा का इत्तिफाक और इजमा मौजूद है। अगर अल्लाह के नबी ने रबुल मना कर दिया था, मनसूख हो गया था, क्या ये तमाम सहाबा अंधेरे में थे? क्या उन्हें इल्म नहीं था? कैसी बात आप करते हैं? अब्दुल्ला बिन उमर जो अल्लाह के पैगंबर के हाजिर और सबर का साथी था, जो रबुल नहीं करता था उसको कंकड़ियां मारा करते थे कि तुम रबुल क्यों नहीं करते? तो मेरे भाइयों ये अजीम सुन्नत है, इसलिए इस सुन्नत को थामे। एक हदीस जो इमाम तबरानी लाए हैं, अल्लामा हैसमी लाए मजमा ज़वायद पे, कि जब अंदर रबुल करता है तो जब वो ये दोनों हाथ उठाता है तो एक उंगली के उठाने के बदले अल्लाह उसको 10 नेकियां देते हैं। 10 नमाज शुरू करते हुए 10 नेकियां एक उंगली के बदले में, तो पूरी 100 नेकियां हो गई। रुकू जाते हुए 100, रुकू से उठते हुए 100, दूसरी रकत तीसरी के लिए उठते हुए फिर 100। आप कैलकुलेटर करें कितनी बनती है। हमने कल हिसाब की तो 1000 नेकी बनती 4 रकतों में। 4 रकतों में 1000 नेकी रबुल करने में मिलती है। कहाँ आप फिरते हैं? आप कहते हैं कि फर्ज तो नहीं है, नमाज होती है या नहीं होती? साहबा ये नहीं देखते थे कि नमाज होती है या नहीं, वो ये देखते थे अल्लाह के पैगंबर का तरीका क्या था, उसी तरह नमाज पढ़ते। इसलिए मेरे भाइयों, हम किसी की नमाज की कबूलियत ना कबूलियत की सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है। हम ये कहते हैं उसकी नमाज अल्लाह के पैगंबर के तरीके के मुताबिक नहीं, जो रबुल नहीं करता उसकी नमाज मोहम्मदी नहीं, अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक नहीं है। अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखे, सुन्नत पर जिंदा रखे। अल्लाह मौत दे तो सुन्नत की हालत में मौत दे।